Здравствуйте все. Hi, Tom. Мы начинаем нашу очередную сессию. Сегодняшний докладчик Том Бэском. Тема «Худшие практики в администрировании баз данных». И я передаю микрофон нашему переводчику, и Том может начинать. Tom, good morning. Alexander has just made a short introduction of the presentation, and you can start. Okay. So this morning's presentation is database administration worst practices. Итак, сегодняшняя презентация посвящена наихудшим практикам администрирования баз данных. Yeah, we're going to talk about some things that are things that you should avoid doing with Progress or any database. Мы поговорим о некоторых вещах, которых следует избегать при работе с Progress или с любой базой данных. For those who do not know me, I'm Tom Bäskam. I've been working with Progress since 1987. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Том Бэском, и я работаю с Progress с 1987 года. And we have several identities here for anybody who might want to contact me afterwards. Здесь у нас представлено несколько юридических лиц, через которые можно со мной связаться. Это для тех, кто, может быть, захочет связаться с нами. In the time-honored tradition of geeks everywhere, we will start the list with 0. Итак, мы начнем сегодня наш урок с нуля. So one of the first mistakes that people or worst practices that often occur is the idea that you won't need something. Один из самых наихудших практик использования – это мысль, что люди иногда считают, что им что-то не потребуется. This especially applies to your production database. You should never destroy your production database. Особенно это касается вашей производственной базы данных. Вы никогда не должны ее разрушать, удалять. It's sometimes tempting to do this if you have a damaged database and you are restoring from backup. Иногда есть такие попытки это сделать, если вы производите сохранение или производите бэкап. Or perhaps you are dumping and loading, so you dump and then delete the database before you load. Или, например, когда происходит dump and load, когда происходит выгрузка, вы можете удалить базу данных до загрузки. But you should never do that. Но этого никогда не следует делать. Until you have the replacement tested and ready to go. До тех пор, пока вы не убедитесь в том, что замена у вас протестирована и готова к работе. So what you want to do is, when you are restoring a database, is to always restore to a fresh location. Всегда, когда вы пересохраняете базу данных, необходимо ее пересохранять в некое новое место. Never copy over the top of your production database. И никогда не следует делать копии сверх вашей производственной базы данных. When you are building a new database, при построении новой базы данных you should do that in a new location. Следует делать это в новом месте. And always make sure that the new database works before you retire the old database. И всегда необходимо убедиться в том, что новая база данных работает перед тем, как вы удалите старую базу данных. Because sometimes when you are replacing a database, something goes wrong, and then the original is the only copy that you have. Потому что иногда, когда вы меняете новую базу данных на новую, что-то может пойти не так, и ваша первоначальная база данных, оригинальная, она может быть единственным вашим спасением. And that's a very bad place to find yourself. И в такой ситуации как бы не пожелаешь никому попасть в такую ситуацию.
On to the next one. This one I call mirror, mirror, or what could go wrong. Ну, вот этот слайд называю mirror, mirror, то есть зеркало, зеркало, или что может пойти не так. And this refers to the idea that a mirrored disk subsystem makes it so that you don't need to worry about after imaging and things like that. И это связано с той мыслью, что отражаемая система, которая связана с after-imaging и так далее. Could you say it again, please, Tom? So the idea here is that sometimes people think that a mirrored disk subsystem means that they no longer need to worry about the integrity features of the database. То есть, да, здесь мысль в том, что иногда люди считают, что когда как бы используется зеркало, то ему уже не нужно ни о чем волноваться. Even the very best hardware sometimes fails. Иногда даже очень хорошее встроенное ПЗУ оборудование может подвести. Or human error can always cause problems as well. Также и просто человеческие ошибки тоже могут создавать проблемы. Sometimes people delete databases accidentally. Иногда люди удаляют базы данных просто случайно. Or programs delete large amounts of data, like the for each customer example here. Или, например, программы удаляют большое количество данных, как, например, for each customer, как здесь приведено в примере. And hardware mirroring solutions will just replicate these human errors for you. И вот такие зеркальные, скажем так, решения, они могут только это повторять эти проблемы для вас. And they will do it very rapidly. И они это сделают очень быстро. Much faster than you can stop them from doing it. Намного быстрее, чем вы сможете их остановить, чтобы они этого не сделали. To avoid these problems, if your database has any value, you must have after imaging enabled. В избежание этого, если ваша база данных имеет какую-то стоимость, является ценной, вам необходимо использовать after imaging. And it's very important that the after image logs be archived to a safe location. И очень важно, чтобы журналы after imaging были архивированы в безопасное место. Which means that the safe location should be different hardware from the original location, hopefully in another building, another city, or another time zone a long ways away. И здесь безопасное обозначает обычно расположение на другом оборудовании. То есть это в другом помещении, в другом городе, может быть, и, возможно, в другой временной зоне. And it is best if the after-image logs are continuously rolled forward, because that helps you to prove that your process is working. И необходимо журналы эти постоянно накатывать, чтобы доказать то, что ваш after-imaging работает. And after-imaging allows you to recover from human error in ways that hardware replication can never do. И after-imaging позволяет как раз решать вот такие ситуации с ошибками, которые производят люди, с человеческими ошибками, таким образом, как репликация не даст просто такой возможности. So I call this next one faith-based backups. Следующее я называю бэкапы, которые основаны на вере, на доверии. And this is the idea that because you have a backup or because you ran a backup, it must be good. Unfortunately, that's not always true.
И идея здесь в том, что если у вас есть уже бэкап и он работает, вы считаете, что все в порядке. Но, к сожалению, это не всегда так. Sometimes people write their backup on the same tape night after night after night, so you only have one effective backup. Иногда люди записывают бэкап на одну и ту же ленту каждый вечер, день за днем. Or tapes are reused for long periods of time may quietly go bad. Ленты также, которые используются все время, они со временем становятся плохого качества. Or if you're trying to restore an old backup, you may discover that you no longer have a device to read the backup. Или если вы захотите восстановить старые устройства, где был со старым бэкапом, вы можете вдруг обнаружить, что уже нет такого устройства, которое сможет прочесть этот бэкап. This happened at a customer of mine once. Так однажды произошло с одним из моих заказчиков, where we needed to recover data from a 5-year-old backup. Когда нам необходимо было восстановить данные из бэкапа, которому было около 5 лет. We had the tape, у нас была лента, but there was no tape drive with which to read it. Но, к сожалению, не было никакого драйвера, который бы смог прочитать эту ленту. Which was very embarrassing. Конечно, была такая очень неудобная ситуация. Also, if you have a data retention policy, также, если у вас есть какая-то политика по содержанию данных, it's important to realize that old tapes that are older than the policy необходимо здесь понимать, что все ленты, они старше, чем эта политика. Should be destroyed. И их необходимо будет разрушить. Because sometimes having an old tape is worse than not having the old data. Sometimes you don't want to have the data. Sorry. Потому что иногда, скажем так, нет большое количество информации, большое количество этих лент, оно даже хуже, чем когда нет ни одной такой ленты. So the lesson is that good backups are backups which have been restored. То есть здесь основная мысль данного урока в том, что хороший бэкап – это бэкап, который может быть восстановлен. So that you know it works. Чтобы вы были уверены, что он работает. Or a backup which has been properly destroyed. Или бэкап, который уже разрушен. Because you don't want used backups to be sold on eBay or some other Потому что как бы уже такие старые бэкапы уже нет смысла их уже использовать, и нет смысла их продавать уже, да. It's important when backing up that you not only do the usual tests for failure of your scripts, but also make sure that you have a check for a lack of success, because you, how do I put this? You want to not only check error codes, but check for the positive result as well. That's what I'm trying to say. Что касается бэкапов, то очень важно иметь возможность не только проверять их на наличие каких-либо ошибок, на ошибки в кодах и так далее, но необходимо иметь возможность также измерять так называемую меру успеха. So make sure to log all of the messages from your backup program. Убедитесь в том, что вы все сохраняете в журнал. And a very good technique is to first back up to disk with Pro Backup. И очень хорошей техникой является сначала сохранить бэкап на диск при помощи Pro Backup. And then back up that
backup image to take with you or your other device with the operating system's tools. That way you have two backups. И затем уже вот этот бэкап сохранить на ленту при помощи инструментов операционной системы, чтобы у вас было, скажем так, два бэкапа. And if you restore those backups and then roll forward, as we discussed in the previous point, если вы потом будете восстанавливать эти бэкапы и делать накат, как мы обсуждали до этого, then you will be confident that your backups and your roll forward process are all in good shape. И вы тогда будете уверены в том, что ваш бэкап и ваш накат находятся в хорошей форме. And you should make sure that you test your restore and recovery procedures on in a disaster recovery sort of environment, at least annually. И необходимо также убедиться в том, что вы, чтобы тестировать ваши процедуры восстановления в случае каких-то возникновения крайних ситуаций, как минимум раз в год. And finally, make sure that you have a process to certify the destruction of old backups. И также необходимо иметь процесс, который будет сертифицировать разрушение старых бэкапов. This next one is called Great Expectations. It's the idea that you go forward with something expecting that it will work without ever having tested it. Следующий слайд называется Great Expectations, что означает такие большие ожидания. То есть это ожидание того, что когда вы что-то устанавливаете, у вас будет все работать, при этом вы еще не успели это протестировать. When you do this, you may be right, it might work. Когда вы это делаете, возможно, вы правы, это будет работать. But it might take a long time, 3 days to complete a process. Ну, это также может занять и до 3 дней, чтобы завершить весь процесс. Or lock a billion records. Или это заблокирует миллиард записей. And so forth. И так далее. Do you really want to read each of these points? Можно здесь прочитать все эти пункты. So this is often done when people are looking for a silver bullet. They have a problem and they want to solve it very quickly. So they try something. Зачастую это делается, когда люди хотят получить так называемые серебряные пули, то есть когда они хотят найти очень быстрое решение какого-то вопроса. But when you try things without having tested them, the silver bullet often turns to tinfoil. They're very flimsy. Но когда они пытаются что-то попробовать не произведя каких-то испытаний, то может оказаться, что эти серебряные пули, они зачастую сделаны из такой оловянной фольги. So DBAs who have been around for a while are very paranoid about these things. They test a lot. Базы данных, которые работали уже какое-то, администраторы баз данных, которые уже проработали какое-то время, являются уже параноидальными, так сказать. That was a lot. New DBAs are not paranoid, they're fearless, and they need to learn from experience so they can be more careful. Новые администраторы баз данных, они уже такие бесстрашные, они учатся из опыта других людей. It's important that you have a sandbox test environment so that you can test things out in a system close to production. Очень важно создать такие условия тестирования, чтобы очень близко
скажем так, сымитировать производственную систему. And most importantly is to practice things that you are planning to do before you do them in your production environment. И очень важным является все-таки протестирование еще раз системы до того, как вы будете использовать непосредственно на производстве. This helps you to avoid unexpected complications. Это поможет вам избежать неожиданных затруднений. The cart before the horse is Следующий слайд называется «The cart before the horse», то есть телега перед лошадью. Oftentimes people will try to solve problems without understanding what the problem is. Зачастую люди пытаются решить проблему, не понимая, в чем, собственно, проблема. So they will do something like go out and buy new hardware. То есть они просто пойдут и купят новое оборудование, but without knowing whether or not they are addressing an issue with which part of the system. При этом не будут понимать, в какой части системы необходимо это оборудование, потребуется ли оно. Buying a faster processor won't help you if you have a disk throughput problem. Покупка более быстрого процесса не поможет вам, если у вас есть проблемы с диском. Or if you have never tuned progress, then buying new hardware may just be may do nothing for you. Или если никогда вы не производили тонкую настройку прогресс, покупка нового оборудования тоже ничем вам не поможет. Or sometimes people buy licenses for products they don't need. Зачастую люди покупают лицензии на продукты, которые им не нужны. By doing some planning, you will determine what the best way to invest your money is. Путем производства определенного планирования вы определите, как наилучшим способом инвестировать ваши деньги. And if you do analysis of your problems before you spend your money, you can avoid making some very expensive mistakes. И если вы сделаете анализ до того, как вы потратите деньги, это поможет вам избежать очень дорогих ошибок. As an example, I have a customer who went out and purchased a very large Sun system with 48 CPUs in it. В качестве примера у меня есть заказчик, который закупил систему Sun, довольно дорогую, 48 ЦПУ. Before they purchased the system, before they did the analysis to determine what their problems really were. Они закупили эту систему до того, как они сделали анализ того, в чем была их собственная проблема. And when the new system did not solve the problem, they called us in to help them. И когда новая система не помогла решению их проблемы, они нам позвонили и обратились к нам за помощью. And we did some tuning of the progress database and determined that only 12 of the 48 CPUs were needed. И когда мы сделали настройку базы данных Progress, мы обнаружили, что необходимо всего лишь 12 ЦПУ из 48 закупленных. So they spent about 3 times more money on that system than they really needed to spend. То есть они потратили в 3 раза больше денег для этой системы, чем им необходимо было потратить. Had they done the analysis first, they could have saved an awful lot of money. Если бы они сделали анализ сначала, то им бы удалось экономить очень много денег.
Oracle wasn't very enthusiastic about refunding any of their hardware purchase. Oracle очень с большим энтузиазмом смотрел на закупку другого оборудования. Number 5 is RAID 5. Номер 5 это RAID 5. RAID 5 is often sold by storage vendors. RAID 5 очень часто используется, продается поставщиками. As their default solution. Это как бы такое решение по умолчанию. They portray it as the best disk arrangement for every problem. Они считают, что это является решением для диска для любой проблемы. And RAID 5 is wonderful. И RAID 5 действительно чудесен. As long as you aren't doing any work. До тех пор, пока вы не работаете, пока он не работает. And none of your disks ever fail. И ни один из ваших дисков никогда никакого сбоя там не происходит. And so long as your database is no bigger than the cache. И пока ваша база данных не делает никакого кэширования. And RAID 5 usually has all the RAM that you can use. RAID 5 обычно имеет всю оперативную память, которую вы можете использовать. In the place where it will do you the least amount of good. В таком месте, где, в общем, она будет для вас наименьшую пользу принесет вам. And you basically get all the performance of a single disk with none of the cost savings. И в принципе вы получаете производительность отдельного одиночного диска без какой-либо экономии затрат. So in case you can't tell, I don't like RAID 5. То есть, если было понятно, RAID 5 мне не очень нравится. The problem is that it is very easy under a high workload to saturate the cache. Проблема в том, что при большой загрузке очень сложно произвести насыщение кэширования. As the math here shows, how to calculate how quickly you will fill the cache and when you will have bad performance. Здесь в таблице как раз представлено, как быстро, как посчитать, сколько времени вам необходимо для того, чтобы провести эту операцию, заполнить, насытить кэш. So if at all possible, just say no to RAID 5. Если возможно, в общем, говорите нет RAID 5. So the laissez-faire DBA is one who waits for users to tell when there is a problem. Laissez-faire, администратор базы данных, это как раз тот, который сообщает нам, когда имеется проблема. Which is not a good thing, because it's much better to know about problems before the users tell you. Потому что это не очень хорошо, потому что намного лучше знать об этой проблеме до того, как об этом вам сообщит пользователь. To do that, you have to be familiar with what your baseline performance is. Чтобы иметь возможность это сделать, вам необходимо ознакомиться с вашим базовой производительностью. Which means that you need to be collecting historical statistics in order to recognize changes in the baseline. Что означает, что вам необходимо собирать историю, статистику для того, чтобы уметь узнавать изменения, которые могут возникнуть. Which also helps you to do capacity planning.
что также помогает вам производить планирование мощности, производительности. Or to look backwards and see how trends have developed over time, because sometimes things don't happen immediately. Или иметь возможность посмотреть просто назад и увидеть, как развиваются тренды, да, каковы тренды, потому что иногда это сделать сложно. So the best practice to resolve the worst practice is to implement tools that monitor your systems before you have a problem. Самым наилучшим практикой избегать плохих практик является использование инструментов, которые могут вам помочь решить проблему до того, как она возникнет. And if you're interested, I offer a product which can help you with this. Если вам интересно, я могу предложить вам вот такой продукт, который может вам в этом помочь. Kim's game is this is probably an American idiom. It's a game where you stare at objects on a table and then put a blanket over them and try to remember what was on the table. Kim's Game называется следующий слайд. Это такая игра, когда со стола убираются некоторые предметы и там куда-то прячутся, и потом необходимо вспомнить, что там было. And many DBA activities are not good things to try to do from memory, because these things are so rarely executed. You don't remember them well. В большом объеме деятельности администратора базы данных большой процент деятельности нельзя здесь полагаться на память, потому что некоторые процессы, они производятся не так часто, и на память полагаться нельзя, потому что можно просто их забыть о них. And a lot of times a DBA activity will occur when there is a lot of pressure. Во многих случаях деятельность администратора базы данных начинается, такая активная, начинается при большой нагрузке, зачастую это случается среди ночи. And you might have the president of the company standing behind you, wondering when the system is going to be back up. Возможно, за вашей спиной просто иногда может стоять президент компании и с вопросом ожидать, когда система опять будет работать. And hundreds of users calling you to find out when the system will be back. Или там сотни пользователей будут вам звонить, чтобы узнать, когда же система вернется в рабочее состояние. Or you might be on vacation and the backup DBA is being asked to do this. Или вы можете быть в отпуске, и помощник ваш, возможно, ему придется это делать в ваше отсутствие. So hoping that people remember things from memory is not a good strategy. И в связи со всеми этими пунктами опираться на память, на то, что люди будут помнить это по памяти, это не очень хорошая стратегия. To avoid this, you want to make sure that you have very good documentation that you keep up to date. Чтобы этого избежать, необходимо убедиться в том, что у вас есть очень хорошая документация, которая является оперативной, да, то есть актуальной на сегодняшний день. A good idea would be to use a tool like a wiki or SharePoint to keep the documents available for everybody. Хорошей мыслью здесь является использование wiki или SharePoint, чтобы убедиться в том, что документы доступны для всех. And to always keep them updated. И всегда их поддерживать в актуальном состоянии. Make sure that part of your management process is to know who created things, when they created it, what scripts were used.
И частью вашей деятельности управления, в сфере управления будет являться также возможность всегда знать, кто сделал что-то, когда это было сделано, какой сценарий был использован. And to keep detailed logs of the tasks that DBAs perform so you know what needs to be documented. И необходимо поддерживать подробные журналы того, что производится, того, что какие действия производятся администратором базы данных. Another very bad practice is to blame other people for things that go wrong. Еще плохим примером является обвинение других людей в том, что дела идут не так, как хотелось бы. Notice in the picture when you point a finger, 3 of them are pointing back at you. Вы можете увидеть на картинке, как бы если вы так показываете на кого-то пальцем, то есть другие также могут показать и на вас. The DBA needs to remember that he is part of a team. Администратор базы данных должен помнить, что он является частью команды. And that everybody in the team shares responsibility for things going well as for things going badly. И каждый член команды, он несет ответственность как за то, что происходит хорошего, так и за какие-то не очень хорошие или плохие происшествия. So the DBA should have a clear understanding not just of the database, but of the application and the business that the database supports. Администратор баз данных должен хорошо разбираться не только в базе данных, но и также в приложениях и в бизнесе, которые эта база данных поддерживает. And supporting developers and customers is a big part of success for the enterprise. И поддержка разработчиков и заказчиков это также является большой частью для достижения успеха предприятия. Developers and testers will do much better if they have access to a realistic full-sized database. И заказчики, и разработчики, они также будут работать с вами намного лучше, если у них будет доступ к полной копии баз данных. And if you proactively work with development and testing, you will save a lot of production problems. Prevent a lot of production problems and make sure that things are high performance ahead of time. Если вы будете действовать, скажем так, будете активны, будете заранее работать с разработчиками и заказчиками, это поможет вам избежать, предотвратить возникновение проблем в вашем производственном процессе. Another very bad practice is not upgrading. Еще одним таким неверным методом работы является отсутствие апгрейда, модернизации. So, hopefully nobody in the audience is still running version 9. Надеюсь, никто из слушателей не работает уже на версии 9. Version 9 was released in 1999. Девятая версия была выпущена в 1999 году. And will never be updated. И уже никакого обновления к ней не будет. Version 10 is getting close to the end of its life. Версия 10, она приближается к концу поддержки. When you don't upgrade, you have increased risk. И в случае, если обновление вы не производите, риск ваш повышается. There will be bugs that cannot be fixed because the technology is so old. Будут возникать ошибки в операционной системе, которые невозможно будет решить в связи с тем, что технология такая устаревшая. It's especially a problem with security issues. Это также проблема здесь будет с безопасностью. Because so many security problems are
related to complex, how do I want to say this, architectural, so many security breaches are fundamental architectural problems that require substantial technology investment. Vendors don't do that in old releases. Это связано с тем, что все, скажем так, вопросы, относящиеся к безопасности, они являются фундаментальными, такими архитектурными вопросами, которые требуют определенного инвестиций и определенных инструментов, которыми, к сожалению, более старые версии не обладают. You also suffer from decreased productivity because you don't get enhancements. Также вы будете страдать от пониженной производительности, потому что усовершенствований к тем версиям не будет. And your developers are not able to respond to business needs as quickly. Также разработчики не смогут реагировать необходимым быстрым образом на нужды вашего бизнеса. So you end up spending more money on labor to work around these issues. В итоге вы потратите больше денег и будет затрачено больше человеческих ресурсов для работы над этими вопросами. And if you do eventually upgrade, you will either have to do a lot of work to catch up or spend a lot of money on licensing if you have fallen behind. Если вы все-таки сможете произвести какую-то работу, чтобы наверстать это, вам придется потратить или очень много денег, или затратиться на лицензии. So, to stay away from the techno-bust problem, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Здесь речь идет, что, скажем так, лучше предотвратить проблему, чем потом ее лечить. То есть лучше предотвратить ее заранее меньшими затратами, чем потом лечить ее большими затратами. So you can do small things to stay away from big problems. То есть можно сделать какие-то небольшие шаги, чтобы обезопасить себя от больших проблем. Apply patches routinely. Необходимо на регулярной основе использовать патчи. Keep your licenses and your maintenance up to date. Необходимо поддерживать в рабочем состоянии и действительными ваши лицензии, и также обслуживание, поддержку. If you have a application from a vendor and the vendor tells you that you cannot upgrade, then you should escalate that within the vendor because there's probably somebody who knows better working there. Если у вас предложение какого-то поставщика, продавца, и он вам говорит, что обновления нет, необходимо все-таки проявлять настойчивость, потому что наверняка у этого поставщика есть кто-то, или у другого поставщика есть кто-то, кто знает, как лучше здесь поступить. Many times the frontline support people will tell you you won't be supported if you upgrade, but more senior people will have a more flexible perspective. Зачастую люди на передовой, скажем так, которые с вами работают, они вам говорят, что невозможно сделать обновление, но люди, которые стоят за ними на более высоких позициях, они зачастую знают, что неким образом обновление произвести возможно. So by staying up to date, you can take advantage of new features when it is appropriate or helpful to you. Также, если вы будете находиться на необходимом уровне, на нужном обновлении, скажем так, это поможет вам беспроблемно использовать новые какие-то функции, когда это необходимо. And you should not be afraid of acquiring the right technology, the appropriate technology. Также вам не следует бояться приобретать правильную технологию, нужную технологию. The opposite of techno-bust is techno-lust.
противоположностью к, скажем так, самой высокой технологии является утеря этой технологии. So some people, instead of never upgrading, are always on the latest and greatest. И некоторые люди, вместо того, чтобы никогда не производить обновления, они всегда стараются получить, ну, вот самую последнюю, скажем так, игрушку. Many of those people are camped out outside the Apple Store today. Очень многие люди сегодня как раз пошли в магазин Apple. Waiting for their new iPhone 5s. Все ждут новые iPhone 5. But new is not always better. Но новое не всегда самое лучшее, не всегда лучше. And you often pay more for something that is brand new. И зачастую приходится переплачивать за что-то, что является абсолютно новым. And making things more complex just for the sake of making them complex causes a lot of trouble. И зачастую усложнение каких-то вещей только с этой целью, чтобы сделать их более комплексными, сложными, зачастую создает проблемы тоже. And if you think about it, it wasn't all that long ago that very large systems and servers had fewer resources than are in your smartphone. Если так об этом подумать, очень большие системы или ресурсы, серверы работали на таких системах, которые сейчас используются в ваших смартфонах. So you might not need a terribly cutting-edge system to satisfy your needs. Возможно, вам не потребуется что-то супер самое современное, чтобы удовлетворить ваши нужды. So the lesson is to not blindly upgrade your hardware without first considering the tuning opportunities that are available to you. Здесь вывод таков, что не следует вслепую производить обновление вашего оборудования без учета, во-первых, возможностей и настройки, которые у вас есть. And make sure that you understand the commitment that you're making to a new system in terms of maintenance costs and features before you put it into production, because once you do that, you're locked in. И необходимо здесь понимать то, на что вы идете, когда вы устанавливаете новую систему с точки зрения использования, с точки зрения поддержки, использования каких-то новых функций, потому что как только вы ее установите, вы уже будете к ней, скажем так, привязаны. So this next one is about systems that are pretty to look at. Следующий слайд, он как раз о системах, которые радуют глаз. So just because a monitoring package has a nice friendly GUI doesn't mean that it's necessarily going to do a good job for you. Несмотря на то, что система выглядит прекрасно, имеет какой-то красивый интерфейс, не всегда она, скажем так, что-то хорошее вам даст. These GUI systems are very difficult to learn. They hide risk from you. Эти системы GUI, обучиться им довольно сложно, они скрывают от вас риски. Making it very easy to do things like quickly delete a database just by clicking on it. Очень быстро могут, например, создавать проблемы, например, удалить очень быстро базу данных путем простых кликов. And it is hard to automate many tasks across many databases. It's very easy to use for one, but it is not so easy to use for 100. И очень сложно производить автоматизацию таких систем. Может быть, просто будет использовать ее для одной системы, но когда речь идет о 100, например, базах данных, здесь возникают сложности.
and they can provide a false sense of security. Они также дают неверное ощущение, ложное ощущение безопасности. It takes more than a pretty face. То есть дело здесь не только во внешности, не только в том, как система выглядит. Good DBA tools are focused on abilities that help you to alert and inform, log and analyze, automate your tasks, and manage the systems. Хорошие инструменты, которые будут давать вам сигналы, информировать, создавать журналы, анализировать, автоматизировать, а также управлять системами. If graphics are used, they need to support and reinforce the data. They're not the main event. Если используется графика, она предназначена для того, чтобы поддерживать и усиливать данные. Именно для этого она предназначена. So the tool needs to be meaningful and insightful without being noisy. It's not just a metrics browser. It's something that helps you to go back to the alert and inform, log and analyze, automate, and manage goals of the system. Инструменты администрирования баз данных должны быть также иметь определенное значение, должны вас чему-то учить. При этом это не только какой-то просто браузер, они помогают вам, опять же, дают вам знаки, информируют вас, создают журнал, анализируют, автоматизируют и управляют. And again, my shameless plug slide, because I offer such a tool if anybody's interested. И еще раз вот хотела предложить вам данный инструмент, если кому-то интересно. Another worst practice is the DBA who thinks he can do everything all by himself. He knows what he's doing and he doesn't need any help. Еще один таких из плохих примеров, это, скажем так, администратор базы данных, такой герой-одиночка, который, как ему кажется, он знает все, что он делает, и что он считает, что он все может сделать сам. But database administration is very complicated. Everyone needs to have someone else helping them out. Администрирование базы данных является процессом очень сложным, и всем необходима помощь со стороны. Progress has gotten much more complicated over the years and has many features, and even the most senior DBAs don't know every last thing about a Progress database. Базы данных Progress становятся все более сложными и сложными, добавляются новые функции, и даже самые, скажем так, высокого ранга администраторы баз данных не всегда знают все эти функции. And a group of people always has more expertise and experience than a single person. И группа людей, она всегда обладает большим количеством опыта и каких-то знаний, чем один отдельный человек. And if there's only one DBA, then there's always the possibility that they get hit by a bus. И если администратор базы данных всего лишь один, то всегда есть такая возможность, что его может сбить автобус. And that puts the company in a very bad place. И это, скажем так, компанию ставит в очень неудобное положение. So, for those familiar with the Lone Ranger, even the Lone Ranger had his assistant Tonto to help him out. Для тех из вас, кто является таким героем-одиночкой, необходимо тут напомнить, что даже такой Lone Ranger, герой-одиночка, у него была ассистент Тонто для этого одинокого героя. But it's important for a DBA or anybody really to be able to admit that they don't know the answer to something and ask for help when they need it. Для администратора базы данных, как и, в принципе, для любого человека, необходимо иметь возможность и признавать, когда он не знает ответ на какой-то вопрос, и просить помощи. Это не должно быть проблемой. And perhaps your company is small and you can't afford to have a team of DBAs, but there are outside resources that you can use, or you can participate in PUGs or the online communities.
Возможно, ваша компания небольшая, и, может быть, ей было бы, но она не может позволить себе команду администраторов базы данных. Но необходимо помнить, что всегда есть внешние эксперты и консультанты, и, возможно, также участвовать в каких-то мероприятиях, like PUG, PUGs. Yeah. Take advantage of the many community opportunities that Progress has to offer. А также воспользоваться какими-то возможностями и коммуникацией, которые прогресс может предложить. So our last bad practice is hero worship. Последним примером такого, скажем так, плохого опыта является поклонение каким-то, создание кумиров, поклонение каким-то героям знаменитым. So some of the famous people in the community, like Gus or Dan Foreman or Adam Backman, they're great people, but unfortunately they are mortal. Такие люди, как Гас, Дан или Эдам, которые являются довольно знаменитыми в данном сообществе, это так, но, к сожалению, они смертны. George Potemkin may be an exception. И Юрий Потемки, возможно, это исключение из данного правила. But when you engage in hero worship, it's important to realize that the context is everything, and your hero isn't working on or writing about your specific system. So you have to understand the context of somebody's comments. Здесь необходимо помнить всегда, что очень многое зависит не от того, что от какого-то конкретного героя, а очень важен здесь контекст. Всегда необходимо обращать внимание на конкретные условия. Нужно помнить о контексте. Or when you find a posting on the internet, things may have changed a lot since that article was written. И также, когда вы какую-то информацию смотрите в интернете, возможно, ситуация уже изменилась довольно значительно с тех пор, как это послание в интернете было написано. Or an old knowledge base article. Или какие-то основные знания уже тоже изменились. So sometimes your hero turns into Homer Simpson. Иногда этот герой превращается просто в Симпсона. It's much more important to understand the reasoning behind what somebody relates to you when they're giving you advice on tuning or managing your database. It's more important to understand the reasoning than it is to blindly accept a rule of thumb. Иногда очень важным является понять именно причины, чем просто слепо воспользоваться каким-то правилом номер один. Because those rules can change Потому что эти правила, они могут меняться. So the rules change as things change around them. Меняются и правила, и какие-то вещи вокруг них. Take all advice with a grain of salt or carefully, I guess. Принимать все советы необходимо с осторожностью. And make sure you test it in your environment. И необходимо убедиться в том, что эти советы, когда вы им пользуетесь, вы их тестируете на вашей конкретной среде. Because your results might be very different from other people's results. Потому что ваши результаты могут сильно отличаться от результатов других людей. So that's it. Do we have questions? На этом все. Есть ли у кого-то какие-то вопросы? Пожалуйста. No questions. Нет вопросов? Thank you, Tom. Okay, Tom, thank you very much. I see no questions. Thank you very much. Всем спасибо. Благодарим Тома. Позвольте мне напомнить всем, что следующая сессия у нас состоится в понедельник в 18:00. И мы вас с удовольствием ждем. Хороших всем выходных.
До свидания. На этом мы заканчиваем.